Okay, after the introductory lecture of biology, now we actually start the curriculum of biology with respect to introduction of syllabus, introduction of subject, then introduction of syllabus, and then our first unit, that is the diversity in living organism. Okay, so before we approach toward the actual what is the biology, how to study the biology काय आहे, how to study biology is the branch of science, what is the exact meaning of science. Okay, so whenever we are in 11th आपण म्हणतो की आपण बाहेर कुठे गेलो की विचारतात तुम्हाला किंवा तुम्ही 11th ला कुठली स्ट्रीम घेतली आहे, तर इन 11th आपण म्हणतो आम्ही सायन्स घेतलंय. ओके, मग सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट वर्ड सायन्स. सायन्स ह्या शब्दाचा मिनिंग काय. ऍक्च्युअली रिमेंबर दिस सायन्स वर्ड इज कमिंग फ्रॉम लॅटिन वर्ड सायन्सिया. लॅटिन वर्ड सायन्सिया ह्या शब्दापासून कोणता शब्द आला, सायन्स. लॅटिन वर्ड सायन्सिया ह्या वर्ड पासून सायन्स हा शब्द आलाय आणि सायन्सिया ह्या शब्दाचा अर्थ आहे to gain knowledge. The meaning of that word is to gain knowledge. To gain knowledge or to acquire knowledge. म्हणजे ऍक्च्युअली सायन्स हा वर्ड कुठल्या लॅटिन वर्ड पासून आलाय, सायन्सिया, आणि सायन्सिया हा वर्ड get converted as a science and word scientia means to gain knowledge or to acquire knowledge. मग कुठलं knowledge, to gain knowledge or to acquire knowledge which based on observation and verified by experiment. म्हणजे अशा सगळ्या प्रकारचं knowledge which is based on observation of natural phenomenon which happen around us and verified by experiment. म्हणजे knowledge not only based on observation, the various types of observations are there, external, internal, direct, indirect. There are so many types of observation of natural phenomenon which happen around us, and not only observation but also the verification of that observation by a scientific experiment needs verify झाले ते जे नॉलेज आहे त्या नॉलेजला आपण सायन्स म्हणतो. म्हणजे इन शॉर्ट आपण एक कमेंट देऊ शकतो किंवा एक गोष्ट कन्क्लूड करू शकतो. इन शॉर्ट व्हॉट इज अ सायन्स. इन शॉर्ट व्हॉट इज द सायन्स. सायन्स इज अ परस्यूट ऑफ ट्रूथ. म्हणजे सत्यता जी व्हेरीफाय होतीये, सत्यता व्हेरीफाय होतीये. कशावर व्हेरीफाय होतीये, इट इज व्हेरीफाईड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट. म्हणजे एक्सपेरिमेंट व्हेरीफाय त्याला करतात. एक्सपेरिमेंट विल व्हेरीफाय दॅट knowledge is there whether it is a real or not. म्हणजे हायपोथेटिकल नाहीये इथे, एव्हरीथिंग इज व्हेरीफाईड बाय एक्सपेरिमेंट इज देअर, त्याला आपण सायन्स म्हणतो. ओके, आता इन दॅट सायन्स जनरली two types of science are there. बघा, one is called as main जो आहे आपल्यासाठी, the one very important for us, it's called as natural science. बघा, the one which is very important for us is known as natural science, and another one is called as political science. For example, in political science, the subject like history, geography, political science, civics, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. इकॉनॉमिक्स, अर्थशास्त्र असेल किंवा सिविक्स असेल, नागरिक शास्त्र म्हणून आपण त्याला, पॉलिटिकल सायन्स असेल, हिस्ट्री असेल, जिओग्राफी असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी पॉलिटिकल सायन्सचा पार्ट आहे आणि तो आपला पार्ट नाही करिक्युलमचा. सो व्हॉट इज वी आर इंटरेस्टेड इन विथ सायन्स, नॅचरल सायन्स. म्हणजे नॅचरल सायन्स इज अ कन्सर्न विथ स्टडी ऑफ नॅचरल इव्हेंट्स विच ऑकर अराउंड अस, which are based on various type of observation and verified by experiment is there. It's called as natural science, and generally natural science is concerned with what? Natural phenomenons or natural things which are present around us that come under which science? Natural science. Okay, so in natural science there are again further branches are there. One is called as physical science are there. Okay, another one is called as biological science is there. Okay,
आता फॉर एक्झाम्पल फिजिकल सायन्सेस मध्ये कुठले सब्जेक्ट की फॉर एक्झाम्पल फिजिक्स असेल, मॅथमॅटिक्स असतील, ऑल दिस पार्ट आर कम अंडर विच सायन्सेस? फिजिकल सायन्सेस असेल, जिओलॉजी असेल, रॉक्स, द स्टडी ऑफ रॉक अँड सॉइल इज नोन एज दी व्हॉट? जिओलॉजी. ह्या सगळ्या गोष्टी कोणत्या सायन्स मध्ये येतील? फिजिकल सायन्सेस मध्ये येतील. ओके, म्हणजे मोस्टली आपण कन्क्लूड करू शकतो की फिजिकल सायन्स आर कन्सर्न विथ द नॅचरल इव्हेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अबायोटिक कंडिशन किंवा अबायोटिक फॅक्टर्स. विथ रिस्पेक्ट टू अबायोटिक फॅक्टर्स आर देअर, कम अंडर विच कॅटेगरी? फिजिकल सायन्सेस आर देअर. अँड व्हेनेवर इट कम टू बायोलॉजिकल सायन्सेस, इट मे इन्क्लूड केमिकल सायन्सेस. द सब्जेक्ट लाईक केमिस्ट्री इज देअर, जो असा इंटरमिडिएट होऊ शकतो. देयर इज अ केमिस्ट्री इज देअर. अँड व्हेन इट come to pure biological sciences are there. आपण example घेऊ शकतो. Our favorite subject is called as biology. Our favorite subject is called as biology. म्हणजे mostly physical sciences are concerned with abiotic factors of nature, natural events with respect to abiotic factor, and biological sciences are concerned with natural event with respect to which factor? Biotic factors are there. That means in science we are the student of which science? Natural science. आपण नॅचरल सायन्सचे विद्यार्थी आहोत. वी आर नॉट इन द स्टुडंट्स ऑफ सामाजिक शास्त्र म्हणतो आपण त्याला. सोशल सायन्सेसचे विद्यार्थी आहेत का आपण? नाही. वी आर द स्टुडंट ऑफ नॅचरल सायन्स. अँड इन नॅचरल सायन्स वी स्टार्ट टू लर्निंग which science is there? Biological science. And biological science include the subject that is called as biology. And biology has various sub branches, and that sub branches and again sub branches are there. म्हणजे biology हा एक tree आहे, and that tree, जसं ट्रीला, the tree has many branches has many leaves. Likewise biology is a tree and has various branches and various sub branches are there. Okay, so what is important to us? जर आपल्याला विचारलं कोणी किंवा आपण 11th सायन्स घेतो, हे बेसिक आहे. ठीक आहे, तुम्ही नीट कराल, जेई कराल किंवा अजून कुठल्याही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम कडे जाल, तो फॉरवर्ड पार्ट झाला, पुढचा पार्ट झाला. पण वेन इट कम टू ऍक्च्युअल प्रोसेस, ज्यावेळेस तुम्ही ऍक्च्युअल प्रोसेस मध्ये इन्व्हॉल्व होता, ऍट दॅट टाइम थोडं एक स्टेप बिहाइंड या, विचार करा आणि पुढे चला. किंवा येस, आय एम द स्टुडंट ऑफ सायन्स, मी 11th सायन्स हा कोर्स घेतलाय. बरेच जण म्हणतील की मी आर्ट स्ट्रीमला जातोय, कोणी कॉमर्स स्ट्रीमला जातील. ओके, तर तू यू आर टेकिंग ऍडमिशन for science stream. So what is the meaning of science? किंवा science हा word कसा आलाय? The science word is coming from, based on which Latin word? Scientia. And scientia means to gain knowledge, which is based on observation and verified by experiment. So in short, what is our conclusion? Science is a pursuit of truth. म्हणजे science हे दुसरं तिसरं काही नसून truth, reality आहे. That reality which is based on experiments are there. So in science we are interested in which science? Natural science. And natural science concerned with which phenomenon? Natural phenomenon. Natural science is concerned with natural phenomenon which happen around us, as a physical science and biological science. And in biological science we are interested in which subject? Biology. Biological science मध्ये आपण biology ह्या सब्जेक्ट कडे जाऊ. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल, in science, natural science, and in natural science we are interested in which science? Biological science is there. आपण biological science चा स्टडी करणार आहोत. Okay, now we are entering into our favorite word, your favorite subject, that is called as biology. Biology कडे जाऊ आपण. We enter towards our actual subject called as biology. Okay, so all of you know right from your 5th standard, और आजकाल ICSE, CBSE पॅटर्न मध्ये फर्स्ट स्टँडर्ड पासूनच all of you get idea about your surrounding or environment. You know, environment or surrounding. And in environment, you commonly see there are two factors are there. One is called as abiotic factor. And another one is a biotic factor. हे दोन तुम्हाला माहित आहेत. That environment has two types of factors surrounding, abiotic and biotic. Okay, abiotic मध्ये total non-living things येतील. Non-living things जसं की temperature, light, soil, etc., air, water, all these are come under which factor? Abiotic factors are there. And biotic factor include all living things, all living organisms. All living organisms are come under which factor of nature? Biotic factors of nature, which includes what?
All of you know the example like microorganisms, plants, plants, and what? Animals are there. Microorganism, plants, and animals. All these are come under which category? Biotic factor. Hey, biotic factor मध्ये येतात. All these are come under which category? Biotic factor. And non-living things are come under which category? Abiotic factors are there. Non-living, abiotic, living, biotic. Okay, हे दोन तुम्हाला माहित आहे. पण मित्रांनो, आता तुम्ही 11th मध्ये आला, थोडं एक नवीन गोष्ट आपण इथे इंट्रोड्यूस करू. नेचर मध्ये असा सुद्धा एक फॅक्टर आहे बघा, दॅट इज कॉल्ड ॲज मेसोबायोटिक फॅक्टर. दॅट इज कॉल्ड ॲज मेसोबायोटिक फॅक्टर, जो इंटरमिडिएट आहे बघा. इंटरमिडिएट आहे कशामध्ये? अबायोटिक फॅक्टर आणि बायोटिक फॅक्टर मध्ये. इट ऍक्ट्स ॲज अ इंटरमिडिएट फॅक्टर बिटवीन अबायोटिक अँड बायोटिक फॅक्टर इज देअर. आणि या मेसोबायोटिक फॅक्टरचं एक्झाम्पल सध्या तुम्हाला खूप नाव घेतो आपण त्याचं, दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हायरसेस. ठीक आहे, आपला कोविड-19 जो आहे, कोरोना व्हायरस, हा सुद्धा मेसोबायोटिक फॅक्टर, म्हणजे ऑल व्हायरसेस आर मेसोबायोटिक. आता लक्षात घ्या, मेसोबायोटिकला कसं डिफाईन करतो आपण, किंवा अबायोटिक हे टोटल नॉन लिव्हिंग्स आहेत, म्हणजे जसं लाईट, टेम्परेचर, वॉटर, सॉइल, एअर, ओके, गॅसेस, हे सगळे कोणत्या कॅटेगरीमध्ये गेले? तुमच्या अबायोटिक फॅक्टर्स मध्ये गेले, टोटल नॉन लिव्हिंग. आणि नंतर टोटल लिव्हिंग मध्ये ज्यावेळेस आपण येतो, व्हेनेवर वी कम इनटू टोटल लिव्हिंग, तर टोटल लिव्हिंग कोण आहेत? बायोटिक फॅक्टर्स आहेत, विच इन्क्लूड मायक्रोऑर्गॅनिझम, प्लांट्स अँड एनिमल्स. ओके, आता मग इथे कम्प्लीट नॉन लिव्हिंग, कम्प्लीट लिव्हिंग. आता मध्ये एक पार्ट आला बघा, मेसोबायोटिक, म्हणजे याला आपण सिंपल लँग्वेज मध्ये असं म्हणू शकतो, इन सिंपल लँग्वेज इट इज हाफ लिव्हिंग अँड हाफ डेड. We call it as half living and half dead. So what is half living and half dead? Half living आणि half dead कशा का म्हणतात व्हायरसेसला? Remember, हाच तर प्रॉब्लेम आहे. When viruses are out of living cell किंवा out of their host, out of their living host, म्हणजे ते लिव्हिंग होस्टच्या ज्यावेळेस बाहेर असतील, when viruses are out of the living host, out of living host, at that time they are dead, dormant असतात ते. They are dead or dormant, means inactive, and they remain inactive for thousands of years. मित्रांनो, तुम्ही लक्षात ठेवा की हजारो वर्षापर्यंत इनॅक्टिव्ह, डॉर्मंट राहू शकतात outside the living cell. And when they come to infect living cell, when they get chance of infection to living cell, they multiply in living cell. Living cell मध्ये multiply होतात, and as they start to multiply in living cell, they look like, they show property of living things, and when they are outside living, they show the property of non-living. That's why we call them as a mesobiotic. Normally तुम्ही दोनच फॅक्टर बघितले होते, अबायोटिक आणि बायोटिक, नॉन लिव्हिंग आणि लिव्हिंग. तर एक हा सुद्धा फॅक्टर लक्षात ठेवा, मेसोबायोटिक, हाफ लिव्हिंग हाफ डेड, हाफ लिव्हिंग हाफ डेड, and it is correctly applied for viruses. Okay, आता रिमेंबर व्हायरसेसचं सुद्धा आपल्याला थोडं डिटेल आहे पुढे लिव्हिंग वर्ल्ड मध्ये. सॉरी, whenever we study the biological classification हा टॉपिक जेव्हा स्टडी करू, तर आपल्याला काही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची रिगार्डिंग टू व्हॉट व्हायरसेस. ओके, पण आज तुमचं जर 5th to 10th चा बेस बघितला आपण, तर आपण व्हायरसेसला ट्रू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणू शकत नाही. वी कांट कॉल व्हायरसेस एज अ ट्रू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, बिकॉज कारण काय? दे आर असेल्युलर, दॅट नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल, ते सेलनी बनलेले नाहीये, त्यामध्ये ट्रू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम नाहीतच आहेत. फक्त ज्यावेळेस ते लिव्हिंग सेल मध्ये जातात, when they cause infection to living cell, they become living, and when they are outside the living cell, they are dormant, inactive, and they may remain inactive for thousands of years. पुढे मी ज्यावेळेस व्हायरस कंटेंट येईल आपल्याला बायोलॉजिकल, आपलं सेकंड टॉपिक आहे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, त्यावेळेस मी तुम्हाला काही उदाहरणं देईल इबोला व्हायरसचं, की तो किती दिवस डॉर्मंट होता. इवन वी टॉक अबाउट अवर कोविड-19, आपल्या कोरोना व्हायरस बद्दल सुद्धा आपण चर्चा करू, अँड सो मेनी व्हायरसेस आर देअर. पण आज तुम्ही ह्या बेस मध्ये लक्षात ठेवा की अबायोटिक बायोटिकच्या मध्ये कोणता फॅक्टर आहे? मेसोबायोटिक फॅक्टर इज देअर. ओके, आता कम टू अवर फेवरेट वर्ड, बायोलॉजी. Come to our favorite word, biology. And remember, this term biology was given by Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck in 1802 coined the term. Which term? Biology. Biology हा शब्द त्यांनी दिलाय. याच्या आधी बायोलॉजी हा शब्द ट्रिव्हायरनस नावाच्या सायंटिस्टने यूज केला होता. बायोलॉजी ऍक्च्युअली हा लॅटिन वर्ड आहे, अँड सेम लॅटिन वर्ड इज गेट कन्वर्टेड इनटू विच वर्ड? जीके. जीके म्हणजे कोणता वर्ड? ग्रीक वर्ड. बाय
लॅमार्क, आणि लॅमार्कनी बायोलॉजी वर्डला कशामध्ये कन्वर्ट केलं? बायोलॉजी. अँड रिमेंबर, हा बायोलॉजी जो वर्ड आहे आपल्या समोर, दिस बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड. रिमेंबर, दिस बायोलॉजी इज अ विच वर्ड? ग्रीक वर्ड. याच्यावर आपण चर्चा करणार आहोत. व्हाय इन बायोलॉजी ग्रीक और लॅटिन वर्ड्स आर युज्ड. एक जनरल चर्चा करू आपण. पण बायोलॉजी हा वर्ड ग्रीक वर्ड आहे, आणि हा ग्रीक वर्ड दोन ग्रीक वर्ड पासून बनलेला आहे. ग्रीक वर्ड बायोस, बायोस, बायोस म्हणजे लिव्हिंग और लाईफ, लाईफ. आणि दुसरा शब्द आहे लॉगस. लॉगस मीन्स व्हॉट? टू स्टडी और टू डिस्कोर्स. टू स्टडी और डिस्कोर्स म्हणजे टू स्टडी द लाईफ और टू स्टडी द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज द ऍक्च्युअल मिनिंग ऑफ बायोलॉजी. Is the actual meaning of biology is there. म्हणजे bios and logos, these are the two words. This is the prefix and this is the suffix. म्हणजे Greek word is made up of two words are there, prefix and suffix. First part ला काय म्हणतात? prefix. Second part is suffix. इथं prefix कोण आहे? bio, bios, आणि suffix कोण आहे? logos. So bios and logos become biology. So what is the bios? Bios is a living. Living means what? Life, and logos means to study. आता याच्या पुढे तुम्हाला मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, लॉजी शब्द आला इथून पुढे बायोलॉजी मध्ये. व्हेनेवर यू सी द सफिक्स लॉगी, सफिक्स काय? लॉगी मीन्स टू स्टडी. To study, okay, to study the living organism is the actual meaning of biology, and this word biology was given by Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. ज्यांनी इव्होल्युशनची थिअरी आहे, लॅमार्किझम हा शब्द ऐकला असेल तुम्ही 8, 9, 10 ला कुठेतरी. ही first time coined the term. He was the scientist. He coined the term biology is there. Biology to biology म्हणजे बायोलॉजीला बायोलॉजी मध्ये कन्वर्ट केलं. ऍक्च्युअली बायोलॉजी सुरुवात फ्रेंच वर्डनी झाली, नंतर ते लॅटिन झाला, नंतर परत कोणता वर्ड झाला? ग्रीक वर्ड. ही त्याची हिस्ट्री आहे. आपल्याला त्यात जायचं नाहीये की हाऊ दॅट वर्ड इज अरायजेस. दॅट हिस्टॉरिकल पार्ट आपल्याला बघायचं नाही. तुम्ही तुमच्या लक्षात ठेवण्यासाठी बेसमध्ये तुमच्या कन्सेप्शुअल बेसिक पार्ट मध्ये एवढंच लक्षात ठेवा की लॅमार्क कॉइन्ड द वर्ड biology is there, and biology is a Greek word made up of two words, bios and logos, and its a simple meaning काय होतो? to study the living organism. Okay, आता बघा, biological sciences मध्ये to give the definition of any branch or sub branch is very simple technique rather than other subjects. केमिस्ट्री आणि फिजिक्स पेक्षाही तुम्हाला ज्या काही डेफिनेशन्स पार्ट येतो बघा, तो बायोलॉजी मध्ये कंपॅरेटिव्हली थोडा इझी जातो बघा. डेफिनेशन वाला पार्ट इट इज कंपॅरेटिव्हली इझी फॉर बायोलॉजी दॅन अदर्स. मग काय पार्ट आहे बघा, कसं आपण त्याला इझी करू शकतो? हाऊ वन कॅन मेक इट इझी, हाऊ वन कॅन मेक इट काय इझी, कसं करता येईल? आता फॉर एक्झाम्पल, आता बायोलॉजी वर्ड घ्या. आपण बघितलं इट इज अ ब्रँच ऑफ सायन्स, नॅचरल सायन्स. ओके, द ब्रँच ऑफ नॅचरल सायन्स. नॅचरल सायन्सच्या ऐवजी तुम्हाला माहिती आहे सायन्स यूज करा. आपण बायोलॉजीला ज्यावेळेस सायन्स म्हणतो तर 100% ते कोणतं सायन्स आहे? नॅचरल सायन्स आहे. मग सिंपल मिनिंग घेतला द बायोलॉजी इज द ब्रँच ऑफ सायन्स. बायोलॉजी इज द ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, all living organisms present on Earth's surface. My study of all living organisms present on Earth's surface, and study of all living organism on Earth's surface. त्यांचा जो स्टडी आहे त्या स्टडीला काय म्हणतात? बायोलॉजी. The study of all living organism on Earth's surface is known as the what? Biology is there. किती simple definition आहे. The branch of science or natural science म्हणा which deals with study of all living organism. आणि all living organism चे example घेतले तर all living organisms कोणते आहेत? What are the examples of all living organisms? The examples of all living organisms are microorganism, plants and animals. मग तुम्ही असे म्हणू शकता the branch of science which deals with study of microorganism, study of plants, study of animals is come under a big branch called as biology is there. Okay, and nowadays for biology new term is used. New term as a what? Life science. एक broad sense ने आजकाल बायोलॉजीला एका ब्रॉड ब्रांच मध्ये टाकलेलं इज कॉल्ड ॲज लाईफ सायन्सेस. काय म्हणतात त्याला? लाईफ सायन्सेस. सगळं आले प्लांट्स, अॅनिमल, मायक्रो ऑर्गॅनिझम. इनफॅक्ट तुम्ही काही मोठमोठ्या युनिव्हर्सिटीज बघितल्या विथ इन इंडिया और अब्रॉड तर तुम्हाला तिथं अशा काही विंग्स असतात बघा. त्या विंग्सला असं डिफाईन केलं असं स्कूल ऑफ लाईफ सायन्सेस, स्कूल ऑफ लाईफ सायन्सेस किंवा डिपार्टमेंट्स ऑफ लाईफ सायन्सेस. मग तिथे सगळे
बायोलॉजीशी रिलेटेड म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. आता बायोलॉजी म्हणजे बायोस म्हणजे लाईफ होतं, लिव्हिंग होतं. बायोस म्हणजे काय, लाईफ ऑर लिव्हिंग, लाईफ ऑर लिव्हिंग. पण लाईफ सायन्स हा शब्द येतो थोडा ब्रॉड सेन्स मध्ये, दोघांचा अर्थ सारखाच आहे, सिनोनायमसच आहे, पण हा थोडासा असं वाटतं की सिंपल म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो की एक नॅरो इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करतो हवं. ठीक आहे, तो आपण ब्रॉड घेतो ती गोष्ट वेगळी आहे. पण ज्यावेळेस आपण दोन्ही वर्डची कंपॅरिझन करतो, दोन्ही वर्ड सेम आहेत, मिनिंग दोघांचा सेम आहे, पण लाईफ सायन्स हा शब्द थोडा ब्रॉड सेन्सने यूज केला गेलेला आहे. त्यामुळे नाउ डेज इन मेनी प्लेसेस बायोलॉजी इज the word biology is replaced by which word? Life science is there. त्यामुळे तुम्हाला विचारलं न्यू टर्म युजर फॉर बायोलॉजी इज अ व्हॉट? लाईफ सायन्स. पण नाव कॉमनली तुम्ही 11-12 चा विचार केला तर आपण कुठला वर्ड यूज करतो? बायोलॉजी, विच इज कॉन्ट्रीब्युटेड बाय लॅमार्क. आणि बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट ऑन अर्थ सरफेस. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट ऑन द अर्थ सरफेस. ओके, हा झाला आपला बायोलॉजी. ऍज अ ब्रँच ऑफ विच सायन्स? नॅचरल सायन्स. ग्रीक वर्ड प्रिफिक्स सफिक्स, प्रिफिक्स आणि काय सफिक्स. ओके, आता मित्रांनो एक साधारणपणे बायोलॉजी मध्ये आपण ज्या टाइम पिरियडचा विचार करतो, आता तुम्हाला काही बेसिक गोष्टी सांगतो मी की स्टडी ऍक्च्युअल चालू करण्यासाठी, की आपल्याला असा शब्द येतो बीसी. बीसी, काही गोष्टी बीसी येतात आणि काही गोष्टी एडी म्हणजे आफ्टर डिकेड्स येतात. आफ्टर डिकेड, जसं आपण आता ख्रिस्टला सेंटर मध्ये पकडलंय कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी, टाइम कॅल्क्युलेशन साठी, म्हणजे एव्हरीथिंग बिफोर ख्रिस्त इट्स कॉल्ड ॲज बिफोर ख्रिस्त. कारण आपण त्याला बिफोर ख्रिस्त. आणि आफ्टर दॅट आफ्टर डिकेड्स म्हणतो आपण त्याला, म्हणजे 0 पासून 1, 2, 3, 4, आता आपण 2020 मध्ये आहे. आणि त्याच्या पहिले बिफोर ख्रिस्त तर आपण काय म्हणतो? बीसी, बिफोर ख्रिस्त इज दॅट. समजा फॉर एक्झाम्पल अरिस्टॉटलचा टाइम पिरियड असेल किंवा चंदोगया उपनिषद आपल्याला रेफरन्स येणार आहे, त्यानंतर चरक संहिता असेल किंवा अजून काही अशा डिस्कव्हरीज आहेत, बेसिक डिस्कव्हरी. त्यावेळेस सायंटिस्टचं ज्यावेळेस नाव येतं त्यावेळेस बीसी शब्द येतो आणि बीसी मीन्स बिफोर ख्रिस्त. आणि ऑनवर्ड टू ख्रिस्त आपल्याला लक्षात येते 1802 हा काय झाला? एडी, आफ्टर दी काय डिकेड्स आर देअर. आणि याच्या आधीच्या गोष्टी ज्या बिफोर ख्रिस्त त्याला काय म्हणतात? बीसी, बिफोर ख्रिस्त. आणि साधारणपणे बिफोर ख्रिस्त टाइम थोडा उलटा लिहितात बघा. एखादी गोष्ट 5000 बीसी ला सापडली म्हणजे याचा अर्थ ख्रिस्तच्या पहिले 5000, मग तिला कसं लिहितात? 5000 बीसी टू 100 बीसी असं कन्सिडर करा. 5000 टू 100 म्हणजे 5000 पासून तो कुठपर्यंत? 100. म्हणजे बिफोर ख्रिस्त टाइम पिरियड हा कसा असतो? डिसेंडिंग असतो, उतरता येतो. आणि आफ्टर डिकेड जे तो कसा आहे? असेंडिंग आहे. म्हणजे आपण जी गोष्ट आपल्याला कळाली त्याला ख्रिस्त पर्यंत घेऊन येतो, मग त्याला असेंडिंग ठेवलंय आपण, असं डिसेंडिंग ठेवलंय. आणि त्यानंतर पुढचा टाइम टेबल कसा आहे? म्हणजे पुढचा टाइम पिरियड कसा आहे? असेंडिंग. जसं आपण 2019 मधून 2020 मध्ये आलो, 21 मध्ये जाणार, 22 ला तुम्ही 22 ला एक्झाम देणार. Suppose you are giving examination in 2022 is there. म्हणजे तो वाढत जातो आणि बिफोर ख्रिस्ट टाइम कमी कमी होत जातो. जिथे आपल्याला एखादी गोष्ट कळाली आहे टाइम पिरियड, त्या टाइम पिरियडला खाली घेऊन यायचं आहे, म्हणजे आपल्या मेन स्ट्रीम कडे घेऊन यायचं आहे. त्यामुळे बिफोर ख्रिस्ट टाइम हा जनरली डिसेंडिंग लिहितात आणि आफ्टर डिकेड कसा लिहितात? असेंडिंग. हा सुद्धा पार्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे वेन एव्हर वी आर लर्निंग युअर कंटेंट इज देअर. ओके, त्यानंतर बघा अजून याच्यावर थोडं एक डिस्कशन घेऊ आपण की बायोलॉजी मध्ये बरेचसे ग्रीक किंवा लॅटिन वर्ड युज होतात बघा. ग्रीक ऑर लॅटिन वर्ड्स आर देअर. लॅटिन वर्ड किंवा टर्मिनॉलॉजी जे आहे, टर्मिनॉलॉजी और वर्ड जे आहेत हे ग्रीक किंवा लॅटिन आहेत. ग्रीक किंवा लॅटिन आहेत. मग आता बऱ्याचशा मुलांना आपण विचारलं समजा की किंवा ज्यांचं बायोलॉजी नाही आहे, जे मॅथमॅटिक्स मध्ये इंटरेस्टेड आहे किंवा ज्यांना बायोलॉजिकल सायन्सेस करायचं नाही, अशा विद्यार्थ्यांना आपण विचारलं अरे बाबा तुला बायोलॉजीत काय इंटरेस्ट येत नाही, तो एक कॉमन म्हणतो की सर मुझे वो टर्मिनोलॉजी बहुत हार्ड जाते हैं यार, वो बॉटनिकल नेम, जोलॉजिकल नेम, वो जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है वो थोड़ा हार्ड है लर्न करने के लिए और उसमें से अलग सी टर्मिनोलॉजी है, दैट्स व्हाई मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता इसलिए आई कांट लाइक बायोलॉजी. ऐसा नहीं होता कि अगर आपको टर्मिनोलॉजी में इंटरेस्ट है और आपको सब्जेक्ट पसंद है, ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये जो टर्मिनोलॉजी है, ग्रीक वर्ड्स और लैटिन वर्ड, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है. पर्टिकुलरली द ग्रीक वर्ड, मोस्ट कॉमनली इन बायोलॉजी द ग्रीक वर्ड्स आर यूज्ड एंड ग्रीक वर्ड्स आर मेड अप ऑफ टू कॉम्बिनेशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स. अगर आपने प्रीफिक्स और सफिक्स को एनालिसिस किया, प्रीफिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है और सफिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है, और दोनों का मीनिंग अगर क्लब कर दिया तो आपको उस पार्ट के बारे में, उस प्लांट के बारे में, उस एनिमल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है. बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है. दैट
is the what we call that is the Greek word terminology. For example, देखो हमारा scientific name human being का Homo sapiens sapiens है. Our scientific name is Homo sapiens sapiens. So what is a Homo? Homo means humans, man, and sapiens means wise. No doubt at all, men are wise, humans are wise. That's why what is the scientific name? Homo sapiens. होमो सॅपियन. म्हणजे तुम्ही बायोलॉजीच्या टर्मला जर व्यवस्थित अनालिसिस केलं तर तुमच्या बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर होऊन जातात. त्यामुळे बायोलॉजी जर टर्मिनॉलॉजी जर अनालिसिस करायला तुम्हाला आला तर हा सब्जेक्ट याच्यासारखा सोपा सब्जेक्टच कुठला नाही. नो अदर सब्जेक्ट ऑफ सायन्स इज व्हेरी इझी दॅन बायोलॉजी. फक्त तुम्हाला थोडासा ग्रीक वर्ड्स कडे टर्मिनॉलॉजीच्या अनालिसिस कडे तुमचा जो आपण त्याला काय म्हणतो फोकस आहे थोडासा वाढवा लागेल. आणि एकदा तुम्हाला तो टेम्पो जमला की तो ट्रॅक तुम्ही कॅच केला समजा अनालिसिसचा प्रिफिक्स सफिक्स वर्डचा, डेफिनेटली इट बिकम वन ऑफ द इझिएस्ट सब्जेक्ट. तो सगळ्यात सोपा सब्जेक्ट होऊन जातो. ओके. आता यू मे आस्क द क्वेश्चन, सर व्हाई इन बायोलॉजी में ग्रीक और लैटिन वर्ड ही क्यों यूज करते हैं, दूसरे वर्ड क्यों नहीं यूज किए? देयर आर अदर्स लैंग्वेजेस आर आल्सो देयर, व्हाई ग्रीक और लैटिन इज देयर? मैं इसको थोड़ा ऑफ रिकॉर्ड आपको एक बताता हूं कि देखिए कि बायोलॉजी के जो बेसिक इन्वेंशंस है, द बेसिक इन्वेंशंस ऑफ बायोलॉजी आर मोस्टली फ्रॉम यूरोप, मोस्टली फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम इन 18th century, 17th and 18th century. जो बेसिक बायोलॉजी है तो मोस्टली इन 18th century बायोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो, सेल है, सेलुला, सबसे सेल वर्ड आ गया, टिश्यू, ये जो बेसिक डिस्कवरीज है बायोलॉजी से रिलेटेड ही जो बेसिक डिस्कवरीज है, all these basic discoveries are mostly from European country. And at that time in European country, Greek language was used. At that time in European country, which language is a most commonly preferred language? Greek language most commonly preferred केले जात होती. At that time in Greek is there. Okay. So जो बेसिक लिटरेचर आहे मग आपलं बायोलॉजीचं किंवा जे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आहे बायोलॉजीची ही मोस्टली ग्रीक मध्ये अवेलेबल आहे. त्यामुळे आपण ग्रीक वर्ड कॅरी केलेले आहेत. हा एक त्यामागचं कारण आहे. नंबर 2 की चला ठीक आहे बेसिक आहे म्हणून आपण त्याला यूज केलं. नंबर 2, नाउ डेज ग्रीक लँग्वेज इज अ डेड लँग्वेज. ग्रीक ही डेड लँग्वेज आहे. इट इज नेव्हर युज्ड इन एनी पार्ट. आता समजा आपल्याकडे संस्कृत लँग्वेज म्हणतो आपण भारताची, कोणी बोलतं का संस्कृत मध्ये? ठीक आहे, आपण ते एक 10th 12th घेतो मॅक्झिमम मार्क मिळतात म्हणून असं संस्कृत बोलायचं म्हणून संस्कृत घेतो का आपण? नाहीये. म्हणजे आज ही डेड लँग्वेज आहे त्यामुळे कुठे क्लासेस व्हायचं काम नाही. नंबर 3, द नो ग्रॅमॅटिकल बॅरियर फॉर ग्रीक लँग्वेज. ग्रीक लँग्वेज साठी कुठलेच ग्रॅमॅटिकल बॅरियर नसतात. फार मोठे ग्रॅमॅटिकल बॅरियर, फार हार्ड. कारण कुठलंही लिटरेचर स्टडी करत असताना सगळ्यात महत्वाची अडचण जी आहे ते कोणतं ग्रॅमॅटिकल पार्ट्स येतात. ग्रॅमॅटिकल पार्ट प्रोव्हाइड द स्ट्रॉंग बॅरियर इन द स्टडी ऑफ एनी लँग्वेज. म्हणजे ज्याचं ग्रॅमर चांगलं आहे त्याची ती लँग्वेज चांगली आहे. ओके, मग इथं ग्रॅमॅटिकल बॅरियर नाही. इट इज अ व्हेरी सिम्पल लँग्वेज. And remember, every Greek word is made up of combination of 2 words, prefix and suffix. Biologos, morphology, morphilogos, zoologos, botany and logos. म्हणजे इथे तुम्हाला शिकायचं प्रत्येक ग्रीक वर्ड हा 2 वर्ड बनला आहे, प्रिफिक्स आणि सफिक्स. आणि प्रिफिक्स सफिक्सला अनालिसिस केलं तर तुम्हाला सिंपल मिनिंग त्या टर्मचं अंडरस्टँड होतं. म्हणजे एव्हरी ग्रीक वर्ड इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड. अनालिसिस करा, तुम्हाला खूप सोपं जाईल. इट बिकम व्हेरी सिम्पल टू यू. ओके. त्यामुळे आणि आज ग्रीक वर्ड मुळे बायोलॉजीच्या टर्मिनॉलॉजी अदर लँग्वेज पासून थोड्या वेगळ्या झाल्या. म्हणजे त्या थोड्या आयसोलेटेड. बायोलॉजी, झुलॉजी, बॉटनी, मायक्रोबायोलॉजी, मॉर्फॉलॉजी, एनाटॉमी, फिजिओलॉजी, मेटाबॉलिझम हे वर्ड आपण फक्त आणि फक्त कोणासाठी यूज करतो? बायोलॉजी. अँड दॅट मेक डिफरंट म्हणजे दॅट डिफरन्शिएट बायोलॉजी फ्रॉम अदर branches are there. That's why due to old language, dead language, simple language, basic invention from the basic information is from that language, we use Greek terminology mostly in biology. But some Latin terminology we also adapt. The older the Latin terminology ला सुद्धा आपण काय केलेलं आहे? adapt केलेलं आहे. पण मोस्टली बायोलॉजी मधल्या टर्मिनॉलॉजी कशा आहेत? ग्रीक टर्मिनॉलॉजी. ओके. मी तुम्हाला एक 25 तारखेला एक हे देतो बघा, एक पीडीएफ प्रोव्हाइड करतो बघा. ह्या पीडीएफ मध्ये असे खूप मोठे नेम्स आहेत बघा की बायोलॉजीचे इसोफॅगस आहे आपलं ऑर्गन, इसोफॅगस असे, इपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एक्टोपॅरासाइट, एंडोपॅरासाइट. मग यातले जे वर्ड्स आहेत ग्रीक वर्ड्स आहेत त्या ग्रीक वर्डचे तुम्हाला प्रिफिक्स आणि सफिक्स दिलेले आहेत. प्रिफिक्स आणि सफिक्स आणि त्याचा मिनिंग दिलेला आहे. म्हणजे आता तुम्ही ज्यावेळेस बायोलॉजी वाचायला सुरुवात कराल
when you start the reading of biology, तुम्हाला असा कुठला शब्द आला की ती आपली डिक्शनरी काढायची, मी दिलेले 3 पेजेसचा पीडीएफ काढायचं आणि मिनिंग घ्यायचा त्याचा, आणि लगेच तो मिनिंग पुस्तकात लिहून टाका किंवा तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून टाका आणि त्याला वाचत राहा, आणि हळूहळू तुमच्या लक्षात येईल कारण हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला आपोआप जमायला लागलेल्या आहे. म्हणजे एक स्किल तुम्हाला डेव्हलप करायचं आहे टू अनालायसिस द टर्म्स विच आर मोस्टली इन ग्रीक ऑर इन लॅटिन लँग्वेज इज देअर. आणि इनफॅक्ट बायोलॉजीज हा ग्रीक वर्ड आहे. बायोलॉजीज हा काय ग्रीक वर्ड आहे विच इन्क्लूड स्टडी ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट ऑन अर्थ सरफेस इज देअर. ओके, म्हणजे आज आपण बायोलॉजी शब्द कोणी दिला बघितला, कशाने बनला बघितला, त्यानंतर आपण नवीन फॅक्टर एक ऍड केला नेचरमध्ये, कोणता आहेच आहे पण तुम्हाला माहितीसाठी तुमच्या नॉलेजमध्ये भर टाकली, कोणता फॅक्टर, मेसोबायोटिक फॅक्टर. टाइम पिरियड्स बघितले बायोलॉजीमध्ये आपण बेसी आणि एडी टाइम पिरियड यूज करणार आहे. टर्मिनॉलॉजीच्या पाठीमागचं कारण बघितलं, म्हणजे हिस्ट्री बिहाइंड ग्रीक, आणि ग्रीक टर्मिनॉलॉजी मध्ये 2 शब्द प्रिफिक्स आणि सफिक्स अनालिसिस. तुम्हाला एक पीडीएफ प्रोव्हाइड करतो, वेन एव्हर यू सी एनी वर्ड त्या पीडीएफ काढा, त्यात तुम्हाला बऱ्याचशा शब्दाचे अर्थ मिळून जातील आणि त्याला टेक्स्टबुक मध्ये किंवा नोटबुक मध्ये राईट करा. तुमचं अंडरस्टँडिंग, कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग काय होईल, इन्क्रीज होईल. ओके, सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी? द ब्रांच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, दॅट इज मायक्रो ऑर्गॅनिझम, प्लांट्स, एनिमल्स ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज द व्हॉट, बायोलॉजी इज देअर. ओके, आणि अजून एक नवीन पार्ट तुम्हाला तुमच्या व्होकॅब्युलरी म्हणजे कन्सेप्ट मध्ये ऍड करायचा, कन्सेप्शियल विंडोज मध्ये, एज अ नॉलेज क्लाउड, फादर ऑफ बायोलॉजी. ओके, इथं सुद्धा आपल्याला असे बरेचसे क्वेश्चन येतात बघा. फादर म्हणजे कोणाला माहिती, फादर तुम्हाला मदर नाही का, पण फादर हा कन्सेप्ट आहे. आता आपल्या प्रत्येक ब्रँच, आता आपल्याला सगळ्या ब्रँच ज्या आहेत बायोलॉजीच्या ह्या शॉर्ट मध्ये स्टडी करायच्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन. आता सुरुवात करत असताना फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ झुलॉजी, फादर ऑफ मायक्रो बायोलॉजी, फादर ऑफ मॉर्फॉलॉजी, फादर ऑफ एनाटॉमी, हिस्टॉलॉजी, जेनेटिक्स. यु नो फादर ऑफ जेनेटिक्स कोण आहे, तुम्ही 10th ला शिकलाय, ग्रेगोर जॉन मेंडल, जी मेंडल वॉज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. मग प्रश्न असा आहे की हा फादर कन्सेप्ट सायन्स मध्ये कोणाला युज करतात बघा, कोणासाठी म्हणतात, किंवा दोज पर्सन किंवा दोज सायंटिस्ट हु आर पायोनियर इन दॅट फील्ड, हु आर पायोनियर इन दॅट फील्ड, त्या फील्ड मध्ये पायोनियर्स आहेत, त्यांच्यापासून त्या फील्डची ओपनिंग झाली आहे. दे आर पायोनियर ऑर दे आर फर्स्ट पर्सन from where that field was begin, that person are said to be father of that particular brand. And remember that Aristotle, a Greek naturalist, he was a Greek naturalist, Greek naturalist who firstly start the living organism, who was the first person who first start study of living organism with respect to science. That's why that Aristotle was known as father of biology. Aristotle was known as father of biology is there. मग आपण थोडं पुढच्या लेक्चर मध्ये बघणार आहोत की अरिस्टॉटलच्या पहिले बायोलॉजी नव्हती का, सायन्स नव्हतं का, काय प्रॉब्लेम आला, भारतामध्ये काय पोझिशन होती, का बरं आपण अरिस्टॉटललाच फादर म्हणतोय, he was known as father of biology. पण आता मला सांगा, तुम्हाला फादर हा कन्सेप्ट अंडरस्टँड झालाय की दोज पर्सन फ्रॉम वेअर द फील्ड वॉज बिगिन, ज्यांच्यापासून या फील्डची सुरुवात झाली आहे, दोज हु आर पायोनियर इन दॅट ब्रँच आर सेड टू बी व्हॉट, फादर इज देअर. त्यांना काय म्हणतात, फादर म्हणतात. ओके, आज तुम्ही बायोलॉजी टर्म, फॅक्टर्स बघितले, ग्रीक टर्मिनॉलॉजी काय यूज केल्यात बघितल्या, टाइम पिरियड्स आणि कन्सेप्ट ऑफ फादर ऑफ पर्टिक्युलर ब्रँच इज देअर. ओके, आणि बायोलॉजी इन्क्लूड स्टडी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम, प्लांट्स अँड एनिमल्स आर देअर. पुढे आपण अरिस्टॉटलचं कॉन्ट्रीब्युशन बघू अँड देन वी गो फॉर सब ब्रँचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजीच्या काही सब ब्रँचेस बघू. ओके, थँक्यू.